In today's session, we are considering sign test. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് 2 ക്ലാസ്സുകളിൽ കോൾമോഗ്രാഫ് സ്മിർനോ ടെസ്റ്റ് 1 സാമ്പിൾ 2 സാമ്പിൾ രണ്ടിൻ്റെയും പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Distribution equal to specified distribution, or distribution is symmetric, or two distributions are equal. Minute. Yes. So in this section we consider problem of location. We are testing the location. What are the location parameters? Quartiles, quantiles. Quartile എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 25%, 50%, 75% location values. അതുപോലെ quantiles. ലൊക്കേഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടൈൽസിൻ്റെ വാല്യൂ സ്പെസിഫൈഡ് വാല്യൂ ആണെന്നുള്ള ചെക്ക് ചെയ്യും. സോ ലെറ്റ് us consider a random sample x1 x2 to xn of size n from a unknown distribution function capital F. Unknown means we are considering non-parametric estimation, so we don't know the form of the distribution. So we are taking a sample, but at the same time we don't know the distribution of the sample. Let p be a positive real number, 0 less than p less than 1, and let theta pf denote the quantile of order p. Quantile of order p for the distribution function p. In the following analysis, we assume that f is absolutely continuous. So the problem of location, the null hypothesis for the problem of location is it's not theta p of f equal to theta naught. That is a given number. So what is quantile? എന്താണ് ക്വാണ്ടൈൽ എന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക്? എന്താണ് ക്വാണ്ടൈൽ? ഞാനൊരു ഗൂഗിൾ എടുക്കാം. So the quantiles are look at this figure, Q1, 25% data belongs to in this region, that is less than Q1 region, and in between Q1 and Q2 we have 25% data, and in between Q2 and Q3 we have 25% data, and in the remaining part we have 25% data. Okay, that are called quartiles. So instead of, if we consider p is equal to 0.25, we get Q1. If we consider p is equal to 0.001, then we get quantiles, percentiles, first percentile. ക്വാർട്ടൈൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4 ഭാഗം, ക്വാണ്ടൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറൽ നെയിമാണ്, ഡെക്കൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 ഭാഗം, പെർസെൻറ്റൈൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 100 ഭാഗം, അങ്ങനെ. അപ്പോൾ ക്വാണ്ടൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറലാണ്, ജനറൽ നെയിമാണ്. ഓക്കെ, സോ വി ആർ ഇപ്പോൾ ക്വാണ്ടൈൽ ഈക്വൽ ടു സ്പെസിഫൈഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താണ്? ക്വാണ്ടൈൽ ഈക്വൽ കമ്പാരിസൺ ഓഫ് ക്വാണ്ടൈൽ ടെസ്റ്റ്. ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ക്വാണ്ടൈൽ ഈക്വൽ ടു സ്പെസിഫൈഡ് വാല്യൂ, അതാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ
The alternative under consideration is theta p of f greater than theta naught, or theta p less than theta naught, or theta p not equal to theta naught. So the null hypothesis and alternative hypothesis are h naught theta of theta p of f is equal to theta naught against any one of the alternative hypothesis, that is theta p f of greater than theta naught, or theta p of f less than theta naught, or theta p not equal to theta naught. അതാണ് നമ്മൾ കോണ്ടയിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, if you consider p is equal to 0.5, so we are checking median. Okay, median equal to a specified value. If we consider p equal to 0.5, we are checking median equal to a specified value. ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു നോട്ട് ഈക്വൽ ടു വരുമ്പോൾ ഇതൊരു സിമെട്രി ടെസ്റ്റ് കൂടിയാണ്. പി ഈക്വൽ ടു 0.5 അല്ല. അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു അത്ര പ്രിസൈസ് അല്ലെങ്കിലും ഏതാണ്ട് ഇതേപോലെ ഒരു എന്താ പറയുക ഫിഗർ മനസ്സിൽ കാണുക. പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിറ്റ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ അഗൈൻസ്റ്റ് സിറ്റ പി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ. ഇറ്റ്സ് അവർ ടെസ്റ്റ്. Now we consider the sign test. So I think you got the idea of null hypothesis and alternative hypothesis. Now we consider sign test. Let x1, x2, xn be IID random variables with common PDF f, and we are considering this hypothesis. That is that in sign test we are considering this hypothesis, that is theta p of f is equal to theta naught against h1 theta p of f greater than theta naught, where theta p of f is the quantile of order p of PDF f. Okay, so what is so this is the null hypothesis and this is the alternative hypothesis. So for that we have to consider a statistic. That statistic is nothing but the number of positive differences. What is the difference? x1 minus x0. നമ്മൾ ഒരു ഡാറ്റ മീഡിയനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കുക. ഒരു ഡാറ്റയുടെ മീഡിയൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മീഡിയൻ ഈക്വൽ ടു സ്പെസിഫൈഡ് വാല്യൂ എന്നുള്ളതാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡാറ്റ മുഴുവനും നമ്മൾ ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ വാല്യൂ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എടുക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് x1 മൈനസ് ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ വാല്യൂ സീറ്റ നോട്ട്, x2 മൈനസ് ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ വാല്യൂ സീറ്റ നോട്ട്, എക്സെട്ര xn മൈനസ് സീറ്റ നോട്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ മീഡിയൻ എക്സാക്ട്ലി മീഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 50% പുറകോട്ടും 50% മുൻപോട്ടും ഉണ്ടാവും. ആ മീഡിയന് മുമ്പായിരിക്കും 50% ഡാറ്റ, മീഡിയന് ശേഷമായിരിക്കും 50% ഡാറ്റ. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്, ഇപ്പോൾ n നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ n/2 ഒബ്സർവേഷൻസിൽ ഇത് നെഗറ്റീവും ബാക്കിയുള്ള n/2 ഒബ്സർവേഷനിൽ ഇത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. കൃത്യം നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന മീഡിയൻ കൃത്യമാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത മീഡിയൻ കൃത്യമാണെങ്കിൽ, ഇത് അസ്യൂം ചെയ്താണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നില്ല, ഇത് അസ്യൂം ചെയ്ത് കൃത്യമാണെങ്കിൽ ഇതിൽ പകുതി എണ്ണത്തിൽ പോസിറ്റീവും പകുതി എണ്ണത്തിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന് 1 2 3 2 ആണ് മീഡിയൻ നേരിക്കുക. അപ്പോൾ 1 - 2 എന്താണ്? -1. 2 - 2 എന്ന് പറയുന്നത് 0. 3 - 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ +1. അപ്പോൾ പകുതി പോസിറ്റീവും പകുതി നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തത് കറക്റ്റാണെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് ഈക്വലായിട്ട് വരും. പോസിറ്റീവിൻ്റെയും നമ്പർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ഓഫ് നെഗറ്റീവ്. സോ ദിസ് r plus of x denote the number of positive elements in this difference. Okay, and let us consider the uniformly most powerful test as we see in the Neyman Pearson lemma, that is psi of x equal to 1 if r plus of x greater than c. റിജക്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ കൺസിഡറബിളി പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് ആണ് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ്? പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ്, ഈ ഡിഫറൻസിൽ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസിനേക്കാളും കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ്? ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന മീഡിയൻ തെറ്റാണ്, അതിനപ്പോൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് 1 2 3 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂസിൻ്റെ മീഡിയൻ 1 ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു, അത് തെറ്റാണ്. കാരണം എന്താണ്? അപ്പോൾ 1 - 1 0, അതുപോലെ 2 - 1 1, 3 - 1 2. അപ്പോൾ 2 പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ഉണ്ട്, നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ഇല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ
പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് മാത്രം വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന മീഡിയൻ തെറ്റാണ്. സോ വി റിജക്ട് ഇഫ് ആർ സി ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി. നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഇതാണ് H1. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട ടെസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷനാണിത്. പിന്നെ വിത്ത് പ്രോബബിലിറ്റി ഗാമ we reject the null hypothesis if we observe r plus of x equal to c and 0 with probability 0. That means we accept when we observe r plus of x less than c. ഇവിടെ 0 ആകാൻ കാരണം ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്താണ്? മീഡിയൻ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറ്റ ഡോട്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്പർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് ഇപ്പോൾ ഒരു മിഡിൽ വാല്യൂവിന് ശേഷമായിരിക്കും നമ്മൾ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മിഡിൽ വാല്യൂവിന് ശേഷം എടുക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്പർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് അവിടെ എന്തായിരിക്കും? കുറവായിരിക്കും. ശരിയല്ലേ? നമ്പർ ഓഫ് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് ആണ് കൂടുതൽ വരിക. ഫിഗറിലുണ്ടെന്നുണ്ട് കോണ്ടൈൽ ഡാറ്റ. ഏത് വെച്ച് പറയാം. ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആവും കേട്ടോ. ഒരു എക്സാമ്പിൾ, നമ്പർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്യും. നമ്പർ ഓഫ് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഇത് വരച്ച് കാണിക്കാം കേട്ടോ, അതായിരിക്കും നല്ലത്. ഓക്കെ, സീറ്റ ആൻഡ് ആൽഫ ഈസ് ടേക്കൺ. നമ്മൾ നെയ്മാൻ പിയേഴ്സൺ ലെമ്മയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. സോ ആൽഫ ഈസ് ടേക്കൺ probability of rejection plus gamma into probability of rejection, അല്ലേ? 1 into probability of r plus of x greater than c plus gamma into r plus of x equal to c. r plus of x പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് ഔട്ട് ഓഫ് n ട്രയൽസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ യു ഷഡ് ടേക്ക് ബൈനോമിയൽ പ്രോബബിലിറ്റി for the success. If you observe a positive difference, we consider a success. So how many success we have to r plus of x greater than c, then only we will reject. So the probability will be like this. എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കയറി വരുന്നത്? 50 അല്ലേ? നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ നെയ്മാൻ പിയേഴ്സൻ്റെ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ അവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഈ ഡാറ്റ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ ദിസ് ഈസ് ദ മെത്തഡോളജി ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ആൽഫ. വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് ഓൾറെഡി ഇൻ നെയ്മാൻ പിയേഴ്സൺ ലെമ്മ. സോ ഓക്കെ, ഒരു എക്സാമ്പിൾ. Entering college, freshmen have taken a particular high school achievement test for many years and upper quartile 0.75 is well established at a score of 195. A particular high school sent 12 of its graduates to college where they took the examination and obtained scores 203, 168, 187, 235, 197, etc. Let us test the null hypothesis H note that theta 0.75 less than 195 against theta 0.75 greater than 195 at alpha is equal to 0.05. So we have to consider this data and we have to order that data according to the magnitude. So actually these are the 12 observations. 208, 203 മുതൽ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ഉണ്ട്. ഇതിൽ 195 ആണ് നമ്മൾ മീഡിയൻ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടൈലായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? ക്വാണ്ടൈൽ വാല്യൂ ഇവിടെ മീഡിയൻ അല്ല, തേർഡ് ക്വാർട്ടൈൽ 0.75 തേർഡ് ക്വാർട്ടൈൽ Q3 ആണ്. സോ Q3 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 195. ഓക്കെ, എഗൈൻസ്റ്റ് theta 75 greater than 195. സോ എത്ര ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ട് അതിനേക്കാളും താഴെ?
So let us consider a test function like this: theta of x equal to 1 if r plus of x greater than c, and gamma r plus c, and 0 if r plus of c and c. അങ്ങനെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ we know that probability of expectation of phi of x under h naught is equal to significance level. Expectation of phi of x under h naught is equal to 0.005. നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 5% ലെവൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണ്. What is alpha? Alpha is nothing but expectation of phi of x under h naught. Okay, so for expectation we have to find out 1 into what is phi of x? This one, phi of x. So expectation of phi of x equal to 1 into probability of this one plus gamma into probability of r plus f x equal to c. 1 into probability of r plus of x greater than c and plus gamma into probability of r plus of x equal to c. So what is 1 into probability of r plus of x greater than c? That means summation c plus 1 to 12. Greater than c എന്ന് പറഞ്ഞാൽ c plus 1 ലാ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. c plus 1 to 12. 12 ci 1 by 4. 4 number of observations ആണ് അവിടെ. 175നേക്കാളും ചെറുതായിട്ട് വരും. മനസ്സിലായി? എനിക്ക് 195 മുമ്പ് വരുന്നത് 168 ഉണ്ട്, 163 ഉണ്ട്, പിന്നെ ഏതാണ് ഉണ്ട്, P is equal to 0.75 ആണ്. 0.75 വേണ്ടത് അല്ലേ? 0.75 ശരിക്കും വരേണ്ടത് അത് എൻ്റെ examination obtained scores. Let us set the null hypothesis that theta phi of x less than 195. 195നേക്കാളും ചെറുത് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ചെറുത് വരുന്ന എത്ര എണ്ണാണുള്ളത്? 195നേക്കാൾ ചെറുത് 168 ഉണ്ട്, 168, then 163, then 199 ചെറുത് വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഹലോ സാർ, 179 ഇല്ലല്ല 175 അല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ. ഇവിടെ നമ്മൾ സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നപ്പോഴാണ് സീറ്റ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ 195 ആണ്. അപ്പോൾ 195 ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ 187 ഉണ്ട് അല്ലേ? റൈറ്റ്, കറക്റ്റാണ്. ഇവിടെ 168 ഉണ്ട്, 179 ഇവിടെ യെസ് കറക്റ്റ്. ഓക്കെ കറക്റ്റ്. 185 ഉണ്ട്, 168 ഉണ്ട്, 187 ഉണ്ട്, പിന്നെ 160 മൂന്നെണ്ണമായി, പിന്നെ 179 നാലെണ്ണം. ഓക്കെ, സോ 1/4. സോ 185 ഇല്ല സാർ? അതെ, നാലെണ്ണല്ലോ. അതെ, 185, 179, പിന്നെ 163, 163, ഈ 197 എടുക്കാൻ പാടില്ല അല്ലേ? 187 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 5 എണ്ണം വരുമല്ലോ. 165 1, 2, 3, 4, 5 അഞ്ചെണ്ണം വരണം. അപ്പോൾ 5 എണ്ണമാണ് വരുന്നത്. അപ്പം 4 എടുത്തിരിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിൽ പെർ കോഡ്
അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇവിടെ 1/5 ആണ് വരേണ്ടത് കേട്ടോ. ലെസ് ദാൻ 95 അല്ലേ എടുക്കണ്ടേ? അപ്പോൾ XI മൈനസ് 195 എടുക്കുമ്പോൾ എത്ര പോസിറ്റീവ് സൈൻസ്? ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ, അപ്പോൾ അതിൽ പോസിറ്റീവ് സൈൻ വരണമെങ്കിൽ അത് തന്നെയല്ലേ ഉള്ളൂ. ഇനി 195 ആകുമ്പോൾ സോറി, ഇത് നമ്മൾ ഡാറ്റയിൽ നിന്നുള്ളതാണല്ലോ അല്ലേ? ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നതാണ്. നമ്മൾ തിയററ്റിക്കൽ വാല്യൂ ആണ് പീന് കൊടുക്കേണ്ടത്. തിയററ്റിക്കൽ വാല്യൂ ആണ് പീന് കൊടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ തിയററ്റിക്കൽ വാല്യൂ എത്രയാണ് വരിക? ഇത് നമ്മൾ ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ വാല്യൂ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഡാറ്റയിൽ നിന്നുള്ള വാല്യൂ നമ്മളിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. തിയററ്റിക്കൽ വാല്യൂ ആണ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ വാല്യൂ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ പി ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ വാല്യൂ എത്രയാണ് അല്ലേ? പി നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അതായത് പി = 0.75 ആകുമ്പോൾ പി നോട്ട്, അതായത് ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ വാല്യൂ നമ്പർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടൈൽ തേർഡ് ക്വാർട്ടൈലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബാക്കിയുള്ള 75% ആണ് പോസിറ്റീവ് വരുള്ളൂ. ശരിയല്ലേ? നമ്മുടെ ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ അങ്ങനെയല്ലേ വരിക? പി = 0.75 ആണ്. അതിനേക്കാളും ചെറുതാണോ പിന്നെ അതിനേക്കാളും വലുതാണെന്നുള്ളതാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്പർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ഇവിടെ വരുള്ളൂ, ഈ പോർഷനിലേ വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ തിയററ്റിക്കലി ദിറ്റ് ഈസ് 0.75 ബിക്കോസ് വി ആർ ടെസ്റ്റിംഗ് P സീറ്റ P ≤ Q3. അതാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. 0.75 ആണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് തിയററ്റിക്കൽ വാല്യൂ, ഒബ്സർവേഡ് വാല്യൂ അല്ല കൊടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ 1/4 എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ. സോ സക്സസ് ഷുഡ് ബി അതായത് തിയററ്റിക്കലി വി എക്സ്പെക്ട് 1/4. പിന്നെ 3/4 ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് വരാം. 3/4 raised to 12 - I plus gamma into specified value probability of R plus of X equal to 12C. ഇതാണ് വരിക. ദിസ് ഈസ് equal to 0.05. സോ ഇതിങ്ങനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഇതാണെന്നാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടി വരും. ഇത് 1/1 ആയിട്ട് എടുത്ത് ചെയ്ത് നോക്കണം. എന്നിട്ട് ഇത് കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോട്ടിലേക്ക് എഴുതുമ്പോൾ ഇത് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. 12C for n is equal to 12 and P equal to 1/4. അതിങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പോകണം. C = 6 ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. C = 6 നമ്മൾ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ എന്ന് പറയില്ലേ, അതേപോലെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ക്യുമുലേറ്റീവ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബൈനോമിയൽ ടേബിൾ ഉപയോഗിച്ച്. അപ്പോൾ P = അതുപോലെ തന്നെ ഗാമയുടെ 6, സിക്ക് 6 കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടും. 6 കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇനി ഇത് കറക്റ്റ് എക്സാക്ട്ലി 0.05 ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ ആകാൻ വഴിയില്ല. ഓക്കെ. ഇതൊരു ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡാണ്. ഇപ്പോൾ N12 P = 1/4 ആകുമ്പോൾ കിട്ടേണ്ട സിയുടെ വാല്യൂ ആണത്. സോ ഇതിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഗാമ കൊടുക്കാം. ഗാമ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഗാമയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും 0.0142 ഇൻറ്റു ഗാമ. ഇതും കൂടി കണ്ടുപിടിക്കണം. അത് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ്? ഗാമ = ഇതിനെ അപ്പുറത്തേക്ക് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം. 0.05 മൈനസ് 0.0142 ആക്കണം. അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് ഈ ഡിഫറൻസ് 0.358. അതായത് 0.05 മൈനസ് 0.0142 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ ഒരു പോർഷൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് 0.0402. ദറ്റ് ഈക്വൽ ടു 0.89. സോ നമുക്ക് ഗാമ എന്ത് കിട്ടി? 0.89 കിട്ടി. ഓക്കെ. ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി. ആക്ച്വലി നമ്മൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് വിത്ത് പ്രോബബിലിറ്റി അല്ലേ? വെൻ R plus of X equal to 6 we reject with probability 0.89. okay.
So this is an example. നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഇത് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ. A random sample of size 8 is taken from a normal population with mean 0 and variance 1. The sample values are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Let us test the hypothesis h0 mu is equal to -1 makes h1 mu greater than -1. We should expect the reject h0 since we know that it is false. കാരണം നമ്മുടെ മീൻ 0യും ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ മീൻ 0യും വേരിയൻസ് 1ഉം ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ലെറ്റ് us test the hypothesis mu equal to -1 against mu greater than -1. So mu -1 ആകുമ്പോൾ xi minus mu naught എന്താവും? mu naught -1 ആകുമ്പോൾ that is xi plus 1 and these are greater than or equal to 1. കാരണം എന്താണ്? ഇതെല്ലാം 1നേക്കാൾ ചെറുതായിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ 1 ആഡ് ചെയ്താലും അതെപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കുള്ളൂ അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ഡിഫറൻസസ് എത്രയാണ്? 7 7 ഉണ്ട്. മനസ്സിലായി? ഇതെല്ലാം 7 വേറെ ഇതിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും, ഇതിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും, ഇതിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് 7 ഉള്ളൂ നമ്പർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് 7. അപ്പോൾ 7 ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും. സോ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് സി ആൻഡ് ഗാമ സച്ച് ദാറ്റ് ദ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ സിയും ഗാമയും കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇത് നമ്മുടെ യൂസിങ് നെയ്മാൻ പിയേഴ്സൺ ലെമ്മ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു തിയറം പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സമ്മേഷൻ i ഫ്രം c + 1 to 8ci 1/2 raised to 8 gamma into 8cc 1/2 raised to 8 equal to 0.05. അതിങ്ങനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അറിയില്ല. So number of positive xi minus mu naught is greater than 6. അപ്പോൾ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സിയും ഗാമയും അതൊരു പണി പിടിച്ച പണിയാണ്. അതായത് ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സിയും ഗാമയും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ? അപ്പോൾ അത് ഒരു ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ പോലെയാണ് പറ്റുക. c = 6 എടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഗാമ ഇതായിരിക്കും. അങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി. കാരണം നമുക്കിവിടെ എന്താണ് ഇത് ആക്ച്വലി 6 ആണ് വേണ്ടത്. ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 6. നമ്പർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ഡിഫറൻസ് ഈസ് ആക്ച്വലി 7. ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 6. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ 6 എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത് 6 കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഗാമ നമുക്ക് കിട്ടും, തൊട്ട് മുമ്പത്തെ സ്റ്റെപ്പ് പോലെ. ഓക്കെ, വി റിജക്ട് h0. അപ്പോൾ ഈ ഡിഫറൻസ് ഈ xi മൈനസ് mu ഈ ഡിഫറൻസ് നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫറൻസസ് ഇവിടെ 7 ഉണ്ട്. ആ ഡിഫറൻസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആകുന്ന ആ ഡിഫറൻസുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 6 ആണ്. ഡിഫറൻസുകളുടെ എണ്ണം 7 ആണ്, പക്ഷെ ആ ഡിഫറൻസുകളുടെ എണ്ണം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 6 ആണ്. മനസ്സിലല്ലേ? ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 6 ആകുമ്പോൾ എന്തായി? നമ്മൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 7 ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ 6 ഷാർപ്പായിട്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ C6 എടുക്കുന്നപ്പോൾ ഗാമയും കിട്ടുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇതെന്താണ്? ഇത് ആക്ച്വലി എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് ഫൈ ഓഫ് എക്സ് ആണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് ഫൈ ഓഫ് എക്സ് അണ്ടർ h0, ദാറ്റ് ഈസ് 12.8. ഇതാണ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് ഫൈ ഓഫ് എക്സ്. എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് ഫൈ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0.05. അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത ഫോർമുലയാണിത്. ഓക്കെ, ഇത് പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റിൻ്റെയാണ്. സോ എക്സ് ബാർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ. ഇതിപ്പോൾ നോൺ പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞ നോൺ പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് ആണ്. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ്ങുള്ള പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ് ബാർ കണ്ടുപിടിച്ചു.
8 ഡാറ്റ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് 8 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 0.179 ആൻഡ് സിഗ്മ ഈക്വൽ ടു 1. മീൻ 0യും സിഗ്മ 1 ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? എക്സ് ബാർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സം എക്സ് ബാർ മൈനസ് മ്യൂ നോട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് 1/n. അതായത് എക്സ് ബാറിനെ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ചെയ്യും അല്ലേ, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. എക്സ് ബാർ മൈനസ് മ്യൂ നോട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ root of sigma by n. That means root of 1/n greater than some z alpha. ഇത് വൺ സൈഡഡ് ആയതുകൊണ്ട് z alpha എടുക്കും. ടു സൈഡഡ് ആണെങ്കിൽ z alpha by 2 എടുക്കും. ഇതിപ്പോൾ വൺ സൈഡഡ് ആണ് വരുന്നത്, കാരണം മ്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ -1 എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ വൺ സൈഡ് ടെസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എക്സ് ബാർ മൈനസ് മ്യൂ നോട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ ബൈ റൂട്ട് n. ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സ് ബാർ മൈനസ് മ്യൂ നോട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് 1/n ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെഡ് ആൽഫ ആകുമ്പോൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്യും. അതാണ് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ. അത് സോ ദാറ്റ് വിൽ ഇംപ്ലൈ എക്സ് ബാർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മ്യൂ നോട്ട് പ്ലസ് 1/√n ഇൻറ്റു സെഡ് ആൽഫ. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വാല്യൂ ഉണ്ട്. സോ വി റിജക്റ്റ് the hypothesis because the observed x bar is equal to x bar is minus 0.179 and this is greater than minus 0.42. So in that case we reject. Okay, അപ്പോൾ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ. We consider Wilcoxen signed rank test. അപ്പോൾ ഈ സൈൻഡ് റാങ്ക് ടെസ്റ്റ് പോലെ തന്നെ മീഡിയൻ ടെസ്റ്റിന് വേറെ ടെസ്റ്റാണ്. സൈൻ ടെസ്റ്റിൻ്റെ പോലെ Wilcoxen signed rank test. So in this test we take the observations x1, x2, xn, IAD random variables with a common absolutely continuous distribution function capital F, which is symmetric about the median theta 0.15. The problem, the null hypothesis h0 theta 1/2 equals theta naught against the usual 1 or 2 sided alternative. നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് കണ്ട ഹൈപ്പോസോ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോസോ ആണ് ഇവിടെയും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ എങ്ങനെയാണ്? ഇതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ ഒന്ന് പഠിക്കുക. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി അറേഞ്ച് mod x1, mod x2, etc., mod xn in increasing order. എന്താണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്? We shall compute modulus values of all the observations mod x1, mod x2, etc., mod xn, and we shall arrange in increasing order of magnitude and assign the rank keeping the track of original signs of xi. For example, if n is equal to 4, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന മോഡുലസ് വാല്യൂ ഏറ്റവും ചെറുത് ആദ്യം എഴുതി, പിന്നെ അതിൽ തൊട്ട് മുമ്പ് വലുത് ഈ ഇൻഡെക്സിൻ്റെ വലിപ്പം അല്ല കേട്ടോ നോക്കുന്നത്, ഈ വരുന്ന വാല്യൂസിൻ്റെ ആ ഒരു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡാണ്. mod x2 ലെസ് ദാൻ mod x4 ലെസ് ദാൻ mod x1 ലെസ് ദാൻ, ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ എന്താണ് ദ റാങ്ക് ഓഫ് x1 ഈസ് 3. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റാങ്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ mod x1ൻ്റെ റാങ്ക് 3 ആണ്. റാങ്ക് ഓഫ് mod x2 ഈസ് 1 and rank of mod x3 is 4 and rank of mod x4 is 2. Okay, now we compute two statistic values. What are the two statistics? T plus and T minus. അപ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക? മോഡുലസ് എടുക്കുക, ഓർഡർ ചെയ്യുക, റാങ്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഈ ഫൈൻ T plus and T minus. T plus is the sum of ranks of positive xi. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ എത്ര xi നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് നോക്കുക. ആ പോസിറ്റീവ് എക്സൈസിന് മാത്രം സം ഓഫ് റാങ്ക് ആണ് T പ്ലസ്. ആൻഡ് T മൈനസ് ഇസ് എ സം ഓഫ് റാങ്ക് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് xi. T മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ നെഗറ്റീവ് ഒബ്സർവേഷൻസിൻ്റെ റാങ്കിൻ്റെ ടോട്ടൽ. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് T പ്ലസ് പ്ലസ് T മൈനസ്? മൊത്തം ഇവിടെ 4 ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ 1 + 2 + 3 + 4 ആണ് ടോട്ടൽ റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ചിലപ്പോൾ 2 പോസിറ്റീവ് 2 നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഒബ്സർവേഷൻസ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയായാലും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് എന്താണ് ഇവിടെ റാങ്കിങ് വരിക, ഇവിടെ റാങ്കിങ് വരിക 1 + 3 + 4 + 2 അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ എനിവേ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്തായിരിക്കും? 1 + 2 + 3 + 4. ദാറ്റ് മീൻസ് ഫസ്റ്റ് n നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സം ആയിരിക്കും വരിക. സോ ദാറ്റ് ഈസ് n × n + 1/2. കാരണം പകുതി ഒബ്സർവേഷന് പകുതി പോസിറ്റീവ് ഒബ്സർവേഷന് കുറച്ച് റാങ്ക് ഉണ്ടാവും, നെഗറ്റീവ് ഒബ്സർവേഷന് കുറച്ച് റാങ്ക് ഉണ്ടാവും. ആ രണ്ടും കൂടി ചേർത്താൽ ടോട്ടൽ റാങ്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ n × n + 1/2. അതൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവും. നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ഇത്
എക്സാമ്പിൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം, കുഴപ്പമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എക്സൽ എടുത്ത് കാണിക്കാം. ഇപ്പോൾ -2 -2 -1 5 -1 അല്ല -3 ആയിക്കോട്ടെ, -4 എന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മോഡുലസ് വാല്യൂസ് എടുക്കുക. 2 1 5 3 4. അപ്പോൾ അതിന് ഇതിൽ മോഡുലസ് വാല്യൂ ഏറ്റവും ചെറുത് വരുന്നതായിരിക്കും, ഇതായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് റാങ്ക്. ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ഇത് റാങ്കാണ് കേട്ടോ. സെക്കൻഡ് റാങ്ക് ഇതിനാണ് വരിക. തേർഡ് റാങ്ക് ഇതിന് വരും. ഫോർത്ത് റാങ്ക് ഇതിന് വരും. നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് സെയിം ആണ്. ഫിഫ്ത്ത് റാങ്ക് ഇതിന് വരും. അപ്പോൾ സം ഓഫ് പോസിറ്റീവ് റാങ്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഇതാണ് പോസിറ്റീവ് റാങ്ക്. ഈ രണ്ട് വാല്യൂസാണ് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ്. ഇതാണ് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ്. 2 1 3. അപ്പോൾ സം ഓഫ് പോസിറ്റീവ് റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് 2 + 1 സം ഓഫ് പോസിറ്റീവ് റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് 5 + 4 ആണ്. അതുപോലെ സം ഓഫ് നെഗറ്റീവ് റാങ്ക്സ് ആണ് 2 + 1 + 3 ആണ്. അപ്പോൾ സം ഓഫ് പോസിറ്റീവ് റാങ്ക് പ്ലസ് സം ഓഫ് നെഗറ്റീവ് റാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 + 2 + 3 + 4 + 5. അപ്പോൾ എനിവേ ഫസ്റ്റ് n നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ n × n + 1/2. സോ now we define Zi equal to 1 if xi greater than 0 and Zi equal to 0 if xi less than 0. പുതിയൊരു വേരിയബിൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ കേസിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇതാണല്ലോ സെഡ് വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് സെഡ് വാല്യൂസ്, ഇത് എക്സ് വാല്യൂസ്. താഴെ വരുന്നത് മോഡ് എക്സ് വാല്യൂസ്. ഇത് റാങ്ക്സ്, ഇത് പോസിറ്റീവ് റാങ്ക്. അയ്യോ, ഇത് നെഗറ്റീവ് റാങ്ക്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമ്മളൊരു വേരിയബിൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും. ഇനി അടുത്ത സെഡ്. വാട്ട് ഈസ് സെഡ്? ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ്, സിൻസ് ദ ഒബ്സർവേഷൻ ഈസ് നെഗറ്റീവ്, ഇറ്റ് ഈസ് 0. ദിസ് വിൽ ബി 0, ദിസ് വിൽ ബി 1, ദിസ് വിൽ ബി 0, ദിസ് വിൽ ബി 1. ഓക്കെ, ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ 0-യും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ 1-ഉം വരും. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മുടെ സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് രണ്ടും തമ്മിലൊരു സാമ്യമുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് സെഡ് equal to 1 if xi greater than 0 and 0 if xi less than 0. We write r mod x plus, ഇത് പോസിറ്റീവ് റാങ്ക് ആണ്, ri plus, and then t plus is equal to summation i from 1 ri plus into z i. അങ്ങനെ എഴുതാം, അതൊരു നൊട്ടേഷണൽ കൺവീനിയൻസ് ആണ്. and t minus is equal to summation i from 1 to 1 minus z i into ri minus. ഇതല്ലേ, ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് -5 into 1, അതായത് -2 into 0 plus -1 into 0 plus 5 into 1 plus -3 into 0 plus 4 into 1. അത് ആക്ച്വലി 5 + 4 ആണ്. അതെന്താണ്? പോസിറ്റീവ് റാങ്ക് ആണ്, സം ഓഫ് പോസിറ്റീവ് റാങ്ക്. അതുപോലെ തന്നെ 1 minus Zi into ri plus, 1 minus Zi into ri plus. That means then 1 minus Zi എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് Zi. അപ്പോൾ 1 into 1 minus Zi എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ഫസ്റ്റ് കേസിൽ 1 minus 0, that means 1 into 2 plus 1 into 1 plus 0 into 5 plus 1 into 3 plus 0 into 4. അത് ആക്ച്വലി 2 plus 1 plus 3 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് റാങ്ക്. ഓക്കെ, സോ ടി പ്ലസും ടി മൈനസും ഈ രീതിയിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു.
So what is t plus minus t minus? That is the difference between number of positive total positive rank minus total of negative rank. That can be computed like this. Just substitute and rewrite it. Okay. So you will get, this is the formula, and this is the Wilcoxen statistic. Okay. Number of total positive rank minus total negative rank ആണ് Wilcoxen statistic എന്ന് പറയുന്നത്. ടോട്ടൽ പോസിറ്റീവ് റാങ്ക് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ നെഗറ്റീവ് റാങ്ക് ആണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? പകുതി ഒബ്സർവേഷൻസ് പോസിറ്റീവും പകുതി ഒബ്സർവേഷൻസ് നെഗറ്റീവും ആണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ഏകദേശം ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആണ്. പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് എന്ന് പറയാം. പക്ഷേ നമ്പർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് റാങ്ക് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നമ്പർ ഓഫ് നെഗറ്റീവ് റാങ്ക് ആണെങ്കിലോ, ടോട്ടൽ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് റാങ്ക് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടോട്ടൽ ഓഫ് നെഗറ്റീവ് റാങ്ക് ആണെങ്കിലോ ഈ ഡിഫറൻസ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്? So there exists some difference in total ranks. That means data is spread out of in two direction. In what is it? Equal ആയിട്ടല്ല, unequally. unequal ആയിട്ട് അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അതാണ് നമ്മുടെ വിൽകോക്സൺ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്. അപ്പോൾ അത് ഇതുവരെ നിങ്ങൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുക. ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി പറയാം. പ്രോബ്ലം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം ചെയ്യാം. എന്താണ് മെത്തഡോളജി? എന്താണ് ഞാൻ ചോദിക്കാം. അപ്പം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ ശ്രദ്ധിച്ചൊരു പറയട്ടെ. ഫെമി പറഞ്ഞേ. ഫെമി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വിൽകോക്സൺ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്? പറഞ്ഞ ഐഡിയ പറഞ്ഞേ. H naught theta 1/2 is equal to theta naught. നോട്ട് ഈക്വൽ 1/2. എന്നിട്ട് പറ, മെത്തഡോളജി പറയാം. ഇങ്ങനെ എന്താ ചെയ്തെന്ന് പറയാം. ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ വിൽകോക്സൺ സൈൻ ടെസ്റ്റിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. മോഡ് x1 മോഡ്ലെസ് വാല്യൂസ് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദെൻ അസൈൻ ചെയ്യാം റാങ്കുകൾ. അത് ഏറ്റവും ചെറുതിന് ആദ്യത്തെ റാങ്ക്, അങ്ങനെ മനസ്സിലല്ലേ? ചെറിയ വാല്യൂവിന് ആദ്യത്തെ റാങ്ക്, പിന്നെയുള്ള ചെറുതിന് റാങ്ക് അസൈൻ ചെയ്തു. അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്തു? ടി പ്ലസും ടി മൈനസും കണ്ടുപിടിക്കുക. എന്താണ് അപ്പോൾ ടി പ്ലസ് എന്താണ്? സം ഓഫ് റാങ്ക് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ്. പോസിറ്റീവ് ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ട്. ആ പോസിറ്റീവ് ഒബ്സർവേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന റാങ്കിൻ്റെ ടോട്ടൽ. ഓക്കെ, ശരിയാണ്. അടുത്തതോ? ടി മൈനസ് എന്താണ്? സം ഓഫ് റാങ്ക് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ഒബ്സർവേഷൻ. ഓക്കെ, സം ഓഫ് റാങ്ക് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ഒബ്സർവേഷൻ. ദെൻ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പിന്നെന്താണ് ചെയ്യുക? അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? ടി പ്ലസ് പ്ലസ് ടി മൈനസ് ചെയ്യാം. ടി പ്ലസ് പ്ലസ് ടി മൈനസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ടി പ്ലസ് മൈനസ് ടി മൈനസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് ഒരു സെഡ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ വേരിയബിൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം, വേണ്ടേ? സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നില്ലേ? ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 22. സെഡ് ഐ എന്ന് പറയുന്നൊരു വേരിയബിൾ അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് സെഡ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഇറ്റ് വിൽ ബി 1 if xi greater than 0 and 0 if xi less than 0. അതൊരു കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് പുതുതായിട്ട് വേറെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കാനല്ല, നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. മനസ്സിലായില്ലേ? എന്നിട്ട് ടി പ്ലസും ടി മൈനസും റീഡിഫൈൻ ചെയ്തു അല്ലേ? ഈ സമ്മേഷൻ ഐ ഫ്രം 1 വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അതിനുവേണ്ടി മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഈ സെഡ് ഐ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. വെറുതെ നമ്മളിപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ 1 മുതൽ 10 വരെ അല്ലെങ്കിൽ 100 ഡാറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ 100 ഡേറ്റിൽ ഏതൊക്കെയാണ് പോസിറ്റീവ് ഏതൊക്കെയാണ് നെഗറ്റീവ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ? അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ 1 മുതൽ 100 വരെ അല്ലെങ്കിൽ 1 മുതൽ n വരെയുള്ള ഒരു സമ്മിങ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സെഡ് ഐ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ജനറലായിട്ട് തിയററ്റിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു തിയററ്റിക്കൽ പർപ്പസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൽ. ആക്ച്വലി നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് ടോട്ടൽ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് റാങ്ക് ആൻഡ് ടോട്ടൽ ഓഫ് നെഗറ്റീവ് റാങ്ക് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡിഫറൻസ്. നമുക്ക് മാനുവലായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സെഡ് ഒന്നും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ടോട്ടൽ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് റാങ്ക് എത്ര, ടോട്ടൽ ഓഫ് നെഗറ്റീവ് റാങ്ക് എത്ര മതി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. ആക്ച്വലി ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? തിയററ്റിക്കലി സമ്മേഷൻ ഐ ഫ്രം 1 to n കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അതിൽ ചിലത് 0 ചിലത് 1 ആണല്ലോ അല്ലേ? ചിലതൊക്കെ 0 ആണ്ടേ? അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ ഈ എക്സൽ ഫയലിൽ
ഇവിടെ നമ്മൾ സം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 5ഉം 4ഉം ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ബാക്കി ഇവിടെ വരുന്ന ഈ പൊസിഷനും ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഇത് ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് നിൽക്കണമെങ്കിൽ, ഇത് ആഡ് ചെയ്യാതെ പോകണമെങ്കിൽ, ഈ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ, മനസ്സിലായില്ലേ? ആകെ എന്താ ആഡ് ചെയ്യാവുള്ളൂ? അപ്പോൾ നമുക്ക് തിയററ്റിക്കലി എടുക്കുമ്പോൾ സമ്മേഷൻ I from 1 to n എടുക്കാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതേസമയം ഇത് ആഡ് ചെയ്യരുത്, ഇത് 2 ആഡ് ചെയ്ത് പോകണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു പുതിയ വേരിയബിൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും, ZI. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ടോട്ടൽ എടുക്കുകയും ചെയ്യാം, ഈ ഇതിൻ്റെ മാത്രം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വേരിയബിൾസിൻ്റെ മാത്രം ടോട്ടൽ കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, അത് മാത്രമാണ് ZIൻ്റെ പർപ്പസ്. അല്ലാതെ ഇതുമായിട്ട് നമ്മുടെ ടെസ്റ്റുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല, ജസ്റ്റ് നൊട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തിയററ്റിക്കൽ പർപ്പസ് ഓൺലി. ഇനി നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം, അത് ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. കുറച്ച് സമയമായല്ലോ. ഇവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, എന്തായാലും അടുത്ത ദിവസം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം, കുറച്ച് സമയമെടുക്കും. അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് വരാം. സൈൻ ടെസ്റ്റും വിൽകോക്സൺ ടെസ്റ്റും അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതൊക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരും, മനസ്സിലായില്ലേ? നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ പരീക്ഷ പോലെ ആകരുത് ഇനി. 4th സെം 3rd സെം ആകെ വളരെ മോശമായിട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. വെറുതെ എഴുതി പഠിച്ചാൽ തന്നെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ എഴുതാൻ പറ്റും, പക്ഷെ അതുപോലും പലരും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കട്ടെ.